بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے دو جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کسی صحیح کتاب کی صحیح روایت نہیں پڑھی، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کتاب بھی صحیح ہو، لکھنے والا بھی صحیح ہو. اور دوسرا جملہ یہ ہے میرا کہ میں نے جتنی دیر گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے اور کوئی ایک حدیث نہیں پڑھوں گا، کوئی روایت نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ جب کا بزرگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہم نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم دلیل کتاب سے دیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا انسان دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے زمین و آسمان کو کیسے مسخر کر دیا ہے. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. ہم نے انسان کو کچھ ظاہری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کچھ باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. لیکن اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود بعض انسان ایسے بھی ہیں جو اللہ پہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ کتاب ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے. اب میں اپنی گفتگو کو ادامہ دینے کے لیے دوسرے جملے کو تھوڑا سا بولوں گا تاکہ میں کوئی کچھ نہ کچھ ایک سب بات پڑھنے والے محمد. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. ہم نے انسان کو ظاہری نعمتیں عطا فرمائیں اور باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں. یہ ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ بسنے کے لیے انسان کو خالق نے زمین عطا فرمائی، یہ ہے ظاہری نعمت. رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا، یہ ہے ظاہری نعمت. انسان کے سکون کے لیے بیوی عطا فرمائی، یہ ہے ظاہری نعمت. انسان کی مدد کے لیے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، یہ ہے ظاہری نعمت. بلکہ یوں میں کہوں کہ لباس ظاہری نعمت ہے، آسمان ظاہری نعمت ہے، سورج ظاہری نعمت ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے یہ ہیں ظاہری نعمتیں. اب میں بتاؤں کہ باطنی نعمتیں خالق نے کیا دی ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، علم دیا ہے، ہدایت دیا ہے، یہ ہے ظاہری باطنی نعمت. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو ایک جملہ اپنے بزرگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ بلکہ سب سے بڑی نعمت کا نام ہے جنت. کیوں؟ اس لیے کہ لباس ختم ہو جائے گا، ایک دن اولاد ختم ہو جائے گی، زمین ایک دن ختم ہو جائے گی، پہاڑ ختم ہو جائے گے. ہر وہ نعمت جو ختم ہونے والی ہے اس کا نام ہے دنیا. اور کائنات میں فقط ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کا نام ہے جنت. اب جس بندے کے دل میں جنت میں جانے کا شوق ہو، جس بندے کے دل میں جنت میں جانے کی تمنا ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے. بلکہ یہ دونوں چیزیں ہیں وسیلہ جنت میں جانے کے لیے. اب میں اپنے بزرگوں سے ایک جملہ کہوں گا، آئے دشمن زہرا ذرا بتا کہاں کہاں وسیلے سے بچے گا تو. یہاں پھر ایک جملہ دوبارہ کہوں گا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ہیں؟ دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے. اس لیے
जन्नत में उस वक्त तक इंसान नहीं जा सकता जब तक उसके पास ईमान न हो, इसलिए ईमान नेमत है। और जन्नत में उस वक्त तक इंसान नहीं जा सकता जब तक उसके पास अमल साले न हो, इसलिए अमल साले नेमत है। ये दोनों चीज़ें उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक हिदायत न हो, इसलिए हिदायत नेमत है। हिदायत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक हादी ना हो, इसलिए हादी नेमत है। माशाल्लाह। आप जहाँ तक मेरे साथ आ गए हैं, हादी नेमत है। फिर कह रहा हूँ सबसे बड़ी नेमत है जन्नत खुदा की, उसमें जाने के लिए ईमान ले आए। ईमान इसलिए नेमत है, उसमें जाने के लिए उस वक्त तक इंसान जन्नत नहीं जा सकता जब तक अमल साले ना हो, इसलिए अमल साले नेमत है। ये दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती जब तक हिदायत ना हो, इसलिए हिदायत नेमत है। और हिदायत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक हादी ना हो, इसलिए हादी नेमत है। फिर इसी जुमले को कह रहा हूँ, हादी नेमत है, इसी पे रुके रहना। बल्कि कुरान की आयत है सूरह नहल में आवाज़ दी, व मा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, बस जितनी आपके पास नेमतें हैं ये खुदा की तरफ से हैं। अगर हादी नेमत है तो खुदा की तरफ से आएगा, इजमा से नहीं बनाया जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सवाल पढ़ दिया मोहम्मद की जात। अपने सुनने वालों को कैसे मैं बयां करूं? रोज़ाना की नमाज में मुसलमान पांच वक्त नमाज जो पढ़ता है, हर वक्त पढ़ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिना सिरात, तू ऐ परवरदिगार मेरी हिदायत कर दे, ऐ परवरदिगार मुझे हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की। मुझे यही तो समझ नहीं आती, जब नमाज पढ़ता है तो हिदायत खुदा से मांगता है और हादी को खुद बनाने बैठ जाता है। एक सवाल पढ़ दिया मोहम्मद की जात पर। जिसको आप हिदायत कहते हैं कुरान उसको सिरात कहता है, इसलिए कि अब जो हादी आएगा खुदा की तरफ से आएगा। और क्या उसका काम क्या है? सीधे रास्ते की हिदायत करने के लिए आएगा। मैं यही एक सवाल करना चाहता हूँ, जो हादी आएगा सिरात मुस्तकीम की हिदायत करने के लिए, सीधे रास्ते की हिदायत करने के लिए, कम अज़ कम खुद तो टेढ़ा नहीं होगा, इसलिए तो सीधे रास्ते की हिदायत करेगा। अब ये सिरात का माना बुजुर्ग जानते हैं, रास्ते को कहते हैं। बल्कि सूरह अनाम में फिर खालिक ने आवाज़ दी, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये सिरात मेरा रास्ता है। और सूरह यूसुफ में फिर आवाज़ दी, कुल हाज़िही सबीली, आए मेरे पैगंबर कह दीजिए कि दीन मेरी सबील है। ये सबील पानी वाली सबील नहीं है, बल्कि अरबी में दो लफ्ज़ हैं सिरात के लिए, रास्ते के लिए दो लफ्ज़ हैं, या सिरात है या सबील भी रास्ते को कहते हैं। फ़कत लफ्ज़ दो हैं, माना एक है, फ़र्क नहीं है, लेकिन निस्बत का फ़र्क है। अगर इसी लफ्ज़ों को इसकी निस्बत खुदा की तरफ दी जाए तो ये सिरात कहलाता है, अगर मेरे मुस्तफ़ा की तरफ दी जाए तो ये सबील कहलाता है। और यहाँ तक अगर मेरे साथ आ गए हैं तो फिर सुनना, सूरह इंसान में आवाज़ दी, इन्ना हदैनाहु सबील, खालिक फरमाता है कि सबील की हिदायत भी हम करेंगे। और फिर सूरह नाल के किताब में फरमाया, वा अलल्लाहि कस्दुस सबील, हम हिदायत की सबील भी हिदायत करेंगे सबील की, हमारे खुदा कहता है हमारा काम है, और सबील की हिफाजत करना भी हमारा काम है। दो हो गए। और फिर सूरह नाल के आखिरी हिस्से में फरमाता है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, आए मेरे मुस्तफ़ा कह दीजिए कि अल्लाह के जितनी अल्लाह की जो सबील है, ये रास्ता अल्लाह का है, इन लोगों को अल्लाह की सबील की तरफ दावत दीजिए। अब तीन जुमले हो गए, हिदायत करना सबील का खुदा का काम है, हिफाजत करना खुदा का काम है, बल्कि सबील की तरफ दावत देना मेरे मुस्तफ़ा का काम है। अब मुझे नहीं पता कि ये सबील है क्या, लेकिन सूरह फुरकान में आवाज़ दी, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। आए पैगंबर कह दीजिए इन लोगों को कि अगर अजर रिसालत मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर देना भी चाहते हो तो मेरी सबील पे आ जाओ। अब इन आयतों से इतना पता चल गया है कि सबील क्या है? अजर रिसालत का नाम है, अल्लाह के रसूल की रिसालत के अजर का नाम सबील है। जहाँ तक अगर मेरे साथ आ गए तो फिर सूरह शूरा में आवाज़ दी, कुल ला असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला अल-मवद्दह फिल कुर्बा। आए पैगंबर कह दीजिए कि मेरी औलाद की मोहब्बत का नाम सबील है। अब आले मोहम्मद सबील हैं, आले मोहम्मद की मोहब्बत सबील है। फिर सूरह फुरकान में आवाज़ दी, अजीब जुमला, यौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। आवाज़ आई कि जिस लोगों को मोहब्बत अहल बात बर्दाश्त नहीं होती,
جن کو یہ جلوس و ماتم یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری گلی سے مجالس نہ جلوس نہ گزرے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عجیب جملے ہیں کہ آواز کہ خالق کہتا ہے کہ قیامت کے دن، کیونکہ آل محمد سبیل ہیں، آل محمد کی محبت سبیل ہے، یہ مجالس سبیل ہیں، یہ ماتم یہ عزاداری سبیل ہے، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ خالق نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیتا، کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیتا۔ اور پھر دوسرا جملہ کہے گا، عجیب جملے ہیں، فرماتا ہے کہ یا لیتنی